Hello, good afternoon. Hello, is my voice is audible? Yes, sir. Screen visible? Screen is visible? Yes, sir. Okay. Uh, I think students are still joining. Now, what today's lecture? Can we take a recap of last three chapter, or shall we start the new chapter from second section? Choice is yours. What should we do? Can we take a recap or start new chapter? Okay. We will take a recap. Is it fine for all? Okay. From girl students, what you want? Recap, revision, or next chapter? Prajakta, Rutuja, you there? Rutuja, hello. Shall we take a revision or go for next chapter from ladies? Girl student, please reply. Shraddha, what is your opinion? Sir, recap. Okay. As far as our syllabus is concerned, that is the industrial hydraulics and pneumatics. It is a professional elective. Three lectures are there. ISC 30 mark, ESC 70 mark, total 100 mark theory question paper. This is a come under the category of a professional elective. Syllabus is to be concerned in first chapter, introduction to the hydraulic system and hydraulic actuators, where you have to study what is the fluid power system, how it will be classified into two parts, what is the hydraulic system, its advantages, limitations, applications of the hydraulic system. Then we see the hydraulic actuators. It may be linear as well as rotary actuators. It's a construction, it's a working of linear actuators. Then last part from the first chapter, that is the seals packing, where there are different materials are used to provide the sealing in order to avoid the entry of the oil from one side of the piston to the another side of the piston. So what is the sealing? What are the different types of the seals? What are the different materials used for sealing? We have to study under this. And what are the particular application of it? And last part, it is related with the cushioning effect. Cushioning effect, it is related with the retraction stroke of the piston. Instead of when piston is retracting with high speed, there will be possibility of hammering of the piston on a cylinder head. It may damage the cylinder. In order to avoid that, we are providing certain arrangements so that the speed of the piston during the retraction it gets reduced. That effect is called as cushioning effect. If you are considering our first chapter, basically what is the fluid power system? We have defined that power transmitting assemblies
which using pressurized liquid as well as gas to transmit the energy. It will be divided into two disciplines, hydraulic and pneumatic. Hydraulic, it will use the pressurized liquid. Pneumatic, it will use a compressed gas. This will be the definition of the hydraulics. Confined liquid under pressure made to do work. It is a simple language definition of hydraulics. And it is based on Pascal law. What it states? Pressure exerted anywhere in a confined fluid is transmitted equally in all directions throughout the fluid. But the fluid which we are using, it must be a incompressible fluid, right? This is the Pascal law on which all hydraulic system it will work. That is, the Pascal law is the basic principle of a hydraulic system. We see the example of a hydraulic press. We can lift a large amount of load with the force of a small amount of load with a small cross-sectional area. These are the certain advantages of fluid power. Some specific applications where we are using the fluid power: machine tool, work holding devices, automation, numerical control machines. These are the come under the head of industrial. In transport related application, these are the list. For the construction related application, this is the list. And for agricultural application, this is the list. These are the various wide field of applications for the fluid power. When you are considering about the fluid power system, there are mainly four elements. First one, that is the energy conversion element. It consists of pump for the hydraulic system and compressor for the pneumatic system. Second, that is the storage element. In case of a hydraulic system, accumulator. In case of a pneumatic system, reservoir. Third part, that is the fluid control valve. It may be a pressure control valve, it may be a flow control valve, it may be a direction control valve. And last one, that is the energy conversion, energy reconversion. This word is very important. Energy reconversion element, that is the actuator. It may be a hydraulic actuator, it may be a linear or rotary actuator. It may be hydraulic or pneumatic. If linear actuator is to be concerned, you must remember that cylinder piston arrangement. If rotary actuator is to be concerned, you must remember that motors. It may be a hydraulic motor or ER motor. This is the basic elementary diagram of hydraulic system. This is the reservoir or tank, filter, pump, motor, pressure regulator, direction control valve. This is the actuator, and it is loaded with some amount of load. This actuator nothing but the cylinder. This is a double acting cylinder, right? Inlet, outlet, direction control, and the exit is connected to the tank or reservoir. We see the different example of a hydraulic system. This is the vehicle brake system. This is the power steering system by using a hydraulic power. Hydraulic jack, aircraft hydraulic system for the landing of the aircraft or for the moving of the flaps of the aircraft. We take a use of a hydraulic energy. Any hydraulic system, it consists of power input, control, power output, liquid, and conductors. Power input, it consists of a motor and pump. Controlling device, it consists of a controlling valve. That is a pressure control valve, flow control valve, and direction control valve. Power output devices are nothing but the actuators. These are the power output device. These are the power input device, and this is the controlling device. And tank, it will be a power storage device. And another one, that is the pipe and tubes
to carry this pressurized oil or liquid from one element or one device to the another device of hydraulic system. Liquid, that is the hydraulic fluid. Conductors are nothing but the pipeline and hose pipes needed to transmit the oil between the hydraulic components. This is the common advantages of hydraulic system, specific advantages of hydraulic system. Drawback of hydraulic system. Specific applications of hydraulic system. Now this is the only introduction we have covered up till now regarding the hydraulic system. The main part, it is related with the hydraulic actuators. Actuators are nothing but the end parts of the hydraulic system. Energy re-energizing element, right? That is the actuator. These are the consumers, or where pressure energy of the fluid, it will be converted into mechanical energy. It is called as a hydraulic actuators. It will be classified into two types: linear actuators and rotary actuators. Linear actuator is to be concerned, it consists of the cylinder. It may be a single acting, double acting, telescopic. If rotary actuators is to be concerned, it consists of the motors. It may be gear motor or axial piston motor. This is a linear actuator, single acting, single cylinder, right? Single acting with a single piston rod. पिस्टन रॉड एकाच बाजूला आहे आणि सिंगल ऍक्टिंग आहे म्हणजे काय, या सिलेंडरच्या एकाच बाजूला कनेक्शन आहे. हा झाला सिंगल ऍक्टिंग सिंगल पिस्टन रॉड लिनियर ऍक्च्युएटर. सिम्बॉलिकली असा दाखवला जाईल. आता डबल ऍक्टिंग विथ सिंगल पिस्टन रॉड. पिस्टन रॉड एकाच बाजूला आहे पिस्टनच्या आणि हा डबल ऍक्टिंग आहे म्हणजे काय, ह्या पिस्टनच्या दोन्ही बाजूनी पोर्ट आहेत. पिस्टनच्या लेफ्ट हँड साइडला एक पोर्ट आहे, पिस्टनच्या राईट हँड साइडला. सिम्बॉलिकली तो असा दाखवला. जेव्हा इकडून फ्लुइड देईल तेव्हा हा इकडे येईल, जेव्हा इकडून फ्लुइड सप्लाय करेल तेव्हा हा पिस्टन लेफ्ट साइडला मूव्ह होईल. टेलिस्कोपिक सिलेंडर म्हणजे एकात एक सिलेंडर घरट्यासारखं राहत आहे. जेव्हा इथून फ्लुइड सप्लाय करू तेव्हा हे पहिल्यांदा फुलफिल होईल, ते पुढे ढकलेल, पुन्हा हे फुलफिल होईल, ते पुढे ढकलेल, हे फुलफिल होईल. म्हणजे जेव्हा प्रेशराइज ऑइल फॉर रायझिंग म्हटलंय पाहिजे, इथून ऑइल येईल तेव्हा हे फुलफिल होईल. हे इथं एवढं पूर्ण भरल्यानंतर हे इथून ऑइल इथं आत जाईल, ते ह्या सिलेंडरला पुढे ढकलेल, पुन्हा हे ऑइल इथून आत येईल, ते ह्या सिलेंडरला पुढे ढकलेल. हे कुठे यूज करतो आपण, डंपर्स जे आपण पाहतो सिव्हिल कन्स्ट्रक्शन व्हेइकल्स मध्ये, बरोबर आहे का, वाळू वगैरे नेण्यासाठी डंपर्स यूज करतात आणि याच्यामध्ये तुम्ही टेलिस्कोपिक हायड्रॉलिक सिलेंडर. ट्रॉलीमध्ये पण ट्रॅक्टरच्या आता ही डम्पिंग सिस्टीम प्रोव्हाइड केलेली आहे. रोटरी ऍक्च्युएटर म्हटला तर ह्या काय असतात, हायड्रॉलिक मोटर. मग त्या गिअर मोटर आहेत. मोटर कशा दाखवायच्या, सर्कल आहे, हा ट्रायंगल आहे, फिल्ड ट्रायंगल आहे आणि त्याचा बेस सर्कलला टच पाहिजे आणि पॉइंटर आतल्या बाजूला पाहिजे. तर एक ट्रायंगल असेल तर हा इनी डायरेक्शन झाला आणि दोन ट्रायंगल असतील तर हा बाय डायरेक्शन मोटर झाला. वेन मोटर पंप, वेन्स असतात. हा रोटर आहे, राईट. हा इसेंट्रिक रोटर असतो, इसेंट्रिक शाफ्टवर, आणि हा रोटरला स्लॉट असतो आणि त्याच्यामध्ये वेन्स माउंट केलेले असतात. हा जसा रोटर रोटेट होईल तसं सर्टन अमाऊंट ऑफ फ्लुइड या दोन्ही वेनच्या मध्ये ट्रॅप केलं जातं आणि जशी याची पोझिशन चेंज होईल तसं ते कॉम्प्रेस होऊन आउटलेटला कॉम्प्रेसर फ्लुइड पास केलं जातं. हे ऍक्सेल पिस्टन मोटर विथ अ स्क्वॅश प्लेट. ऍक्सेल पिस्टन मोटर ही स्क्वॅश प्लेट आहे. याचा जेवढा अँगल जास्त असेल अकॉर्डिंगली इथलं डिस्चार्ज कमी जास्त होतं. ही जेव्हा स्ट्रेट असेल तर डिस्चार्ज कमी असणार, जेवढा अँगल जास्त तेवढा डिस्चार्ज जास्त. हा ही स्लॅश प्लेट, हा वरचा पार्ट बाहेरच्या बाजूला, त्याच्यामुळे इथं सक्शन होणार आहे. खालचा पार्ट हा ह्या फिक्स सिलेंडर ब्लॉक जवळ आहे, त्याच्यामुळे हा स्लॅश प्लेटचा बॉटमचा पार्ट सिलेंडरच्या जवळ येईल त्यावेळेस तिथून डिस्चार्ज चालू होणार. मॅक्झिमम 3 ते 7 पिस्टन्स असतात याच्यामध्ये.
हे बेंट ऍक्सियल म्हणजे काय केलंय, ही जी फ्लॅंज आहे इट इज हॅव्हिंग सर्टन ऑफसेट अँगल, त्या स्प्लिट सारखंच आहे, पण हे जे स्ट्रेट ऍक्सिसच्या ऐवजी काय होतं, हा इन्क्लाइंड मोशन ट्रान्सफर करण्यासाठी. हायड्रॉलिक सिलेंडर ते जर स्पेसिफाय करायचं असेल तर ह्या पद्धतीने करतात. 85/48 500. 500 म्हणजे काय असणार आहे, त्याची स्ट्रोक लेंथ, डिस्टन्स बिटवीन द टीडीसी अँड बीडीसी म्हणजे काय, एक्स्ट्रीम लेफ्ट मोमेंट अँड एक्स्ट्रीम राईट मोमेंट ऑफ द पिस्टन. 48 that is the diameter of the piston rod and 85 that is the diameter of piston. हे डायग्राम काय दाखवते, बेसिक कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ हायड्रॉलिक सिलेंडर. सिलेंडरचा बेस आहे, पिस्टन ओव्हरिंग आहे, पिस्टन सील आहे, हा पिस्टन आहे, हा पिस्टन रॉड आहे, राईट. ही सिलेंडर ट्यूब आहे, पिस्टन रॉड वायपर म्हणजे पिस्टन रॉड आणि सिलेंडर मधूनही पुन्हा ऑइल लीक होणे म्हणून सिलेंडर कॅप हा पोर्शन, हा सिलेंडर हेड म्हणू शकता तुम्ही किंवा बेस म्हणू शकता. ही सिलेंडर कॅप, तिथं सील आहे, वायपर आहे, राईट. पिस्टन रॉड सील तिथं आहे, हे पिस्टन ओव्हरिंग आहे आणि तिथं हे पिस्टन सील आहे. हेच क्लासिफिकेशन डिटेल मध्ये सांगितलेलं आहे. रॅम टाइप सिलेंडर, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग विथ डबल पिस्टन रॉड. डबल एक्टिंग का, दोन पोर्ट आहेत, आणि डबल पिस्टन रॉड म्हणजे काय, पिस्टनच्या दोन्ही बाजूला पिस्टन रॉड आहे. टँडम सिलेंडर आहे, टेलिस्कोपिक सिलेंडर, नेस्टेड सिलेंडर म्हणजे इट इज ॲज लाईक अ पार्ट ऑफ अ टेलिस्कोपिक, एकामध्ये एक सिलेंडर आहे. दिस इज द कुशनिंग ऑफ अ हायड्रॉलिक सिलेंडर. इथे एक चेक वॉल दिलेला आहे, इथं कुशनिंग ऍडजस्टमेंट स्क्रू दिलेला आहे. या दोन्हीचा उपयोग काय होतो, ज्यावेळेस हा पिस्टन रिव्हर्स डायरेक्शन येतो, रिट्रॅक्शन स्ट्रोकने येतो, तेव्हा ह्याचा स्पीड कंट्रोल करायचं काम हा कुशनिंग ऍडजस्टिंग स्क्रू आणि चेक वॉल करत असतो. इट अलाउज द फ्लो to this passage in order to reduce the movement of the piston within the piston cylinder near the cylinder head side. This is the cushioning effect. Continue motion, gear motor, balance wheel, radial piston, ball. हायड्रॉलिक मध्ये एरो आला पाहिजे, फिल्ड पाहिजे. ऑटोमॅटिक मध्ये एरो अनफिल्ड पाहिजे. तर वर्क वी हॅव स्टडीड रिगार्डिंग द हायड्रॉलिक पम्प, fixed displacement, variable displacement, fixed triangle, unidirectional motor, unidirectional variable displacement, bidirectional displacement, bidirectional. Likewise, we have seen the last element that is it is mainly utilized to separate the fluid in case of the reciprocating motion. Divided into the type of the sealing, that is positive, it does not have any leakage. Non-positive seal, it will permit certain leakage. Based on application, static seal and dynamic seal. Static म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये relative motion moving part मध्ये. Dynamic म्हणजे काय, there will be a relative motion between the two moving parts. आणि the shape वरून की वेळ त्याचे seal असतात. Urine,
OV ring, cup ring, male and female in case of key ring.
हॅलो हॅलो, ऑडिबल? सर येस सर येस सर पहिल्या चॅप्टर मधला Yes. सगळा पार्ट ऐकला का मधूनच लेफ्ट झालो कधीच? कुठपर्यंत ऐकलं तुम्ही? मधूनच लेफ्ट झालं. लक्षातच येत नाही नेमकं कुठं चाललंय. आहे कव्हर झालं? नाही नाही माग घ्या. अजून मागं का? हा राहू दे. ऍक्च्युएटर पासून. ओके, ऍक्च्युएटर म्हणजे काय? सिलेंडर. हे दोन टाईपचे असतात, लिनियर. आता मराठीत घेतो फास्ट. लिनियर आणि बर चला. रोटरी. हा, लिनियर ऍक्च्युएटर मध्ये सिलेंडर यूज करतो आपण. ते सिंगल ऍक्टिंग, डबल ऍक्टिंग आणि टेलिस्कोपिक असतात. रोटरी ऍक्च्युएटर मध्ये आपण मोटर यूज करतो, हायड्रोलिक मोटर. त्या गिअर टाईप, वेन टाईप आणि ऍक्सिल पिस्टन टाईप, त्यात दोन टाईप असतात, स्क्वॅश प्लेट आणि बेंड ऍक्सिस. दिस इज द डायग्राम फॉर लिनियर ऍक्च्युएटर. हे सिंगल ऍक्टिंग सिलेंडर आहे विथ सिंगल पिस्टन रॉड आहे. एकच पिस्टन आहे, एक पिस्टन रॉड आहे आणि एकाच बाजूला कनेक्शन आहे सिलेंडर. तर दिस विल बी अ सिंगल ऍक्टिंग. सिलेंडर डायग्राम, दोन्ही बाजूला पोर्ट पिस्टनच्या, म्हणून डबल ऍक्टिंग विथ अ सिंगल पिस्टन रॉड. हा सिम्बॉल. टेलिस्कोपिक सिलेंडर, ज्याच्यामध्ये नेस्टिंग असतं सिलेंडरचं. एक सिलेंडर भरला की दुसरा सिलेंडरला फोर्स करतो पुढे ढकलायला. ते जे तुम्ही डंपर्स मध्ये यूज करतात. म्हणजे जिथं स्पेस कमी आहे सिलेंडर मांडण्यासाठी, अशा ठिकाणी तुम्ही टेलिस्कोपिक सिलेंडर यूज करता. रोटरी ऍक्च्युएटर्स, याच्यामध्ये मोटर्स असतात. मोटर्स ह्या गिअर टाईप असतात, ज्याच्यामध्ये स्पर गिअर एकमेकांच्या मेशिंग मध्ये राहतात. हे युनिडायरेक्शनल सिम्बॉल, हा बाय डायरेक्शनल सिम्बॉल. वेन टाईप मोटर, याच्यामध्ये रोटर आहे, रोटरमध्ये रेडियल स्लॉट असतात, त्याच्यामध्ये व्हेन्स असतात. या व्हेन्स या केसिंगच्या आतल्या बाजूला टच मध्ये राहतात, राईट. हा ऍक्सिल पिस्टन पंप, ज्याच्यामध्ये स्क्वॅश प्लेट वापरतो. आणि हा स्क्वॅश अँगल जेवढा जास्त, तेवढा अमाऊंट ऑफ व्हॉल्यूम डिस्प्लेस हे जास्त राहतं. सिमिलरली इथं बेंट ऍक्सिस पिस्टन मोटर आहे. हा, याच्यामध्ये ही जी प्लेट आहे, हिला काय म्हणतो आपण? फ्लॅंज, ड्रायव्हिंग फ्लॅंज. हे त्याचा ऍक्सिस आणि ह्या सिलेंडरचा ऍक्सिस ह्याच्यामध्ये ऑफसेट दिलेला आहे. हा अँगल, हा जेवढा जास्त तेवढा अमाऊंट ऑफ फ्लुइड डिस्प्लेस हे जास्त राहतं. हे सिलेंडर डेसिग्नेशन, 85 म्हणजे काय? पिस्टनचा डायमीटर. बाय 48 म्हणजे काय? पिस्टन रॉडचा डायमीटर. आणि 500 म्हणजे काय? स्ट्रोक लेंथ, राईट. तर आवाज करू नको रे. हे हायड्रॉलिक सिलेंडरचं कन्स्ट्रक्शन, हे क्लासिफिकेशन, जे आपण मगाशी शिकलो तेच डायग्रामॅटिकली याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. सिम्बॉल्स आपण पाहिलेत. हायड्रॉलिक म्हटलं की एरो, फिल्ड एरो असतो, आणि एम्प्टी एरो म्हणजे न्यूमॅटिक. हायड्रॉलिक पंप साठी द सिम्बॉल विथ वन डायरेक्शनल फ्लो, एकच ट्रायंगल आहे. हे फिक्स डिस्प्लेसमेंट. हा एरो आला तर व्हेरिएबल डिस्प्लेसमेंट. एकापेक्षा दोन ट्रायंगल आले की बाय डायरेक्शनल आलं. हा एरो नसेल तर हा फिक्स डिस्प्लेसमेंट, एरो असेल तर व्हेरिएबल डिस्प्लेसमेंट. तसंच हे मोटरसाठी आहे. हायड्रॉलिक सील म्हणजे काय? इट seal is a device which will block or separate out the fluid in case of a reciprocating motion. त्याला आपण सील म्हणतो. ते वेगवेगळ्या टाईप्स आहेत. ते टाईप कशावर डिपेंड राहणार? लिकेज कसा आहे तुमचा? डज नॉट अलाउ द लिकेज तर पॉझिटिव्ह सील. इंटरनल लिकेज अलाउ केला तर नॉन पॉझिटिव्ह सील. रिलेटिव्ह मोशन नसेल तर स्टॅटिक सील. रिलेटिव्ह मोशन असेल तर डायनॅमिक सील. आणि डिपेंडिंग अपॉन द शेप. फॅक्टर्स कुठले अफेक्ट करतात सिलिंगला? प्रेशर, टेम्परेचर आणि ऑपरेटिंग स्पीड. मटेरियल कुठलं वापरता? लेदर, रबर, प्लास्टिक आणि मेटल.
Okay, in this first chapter, its revision is over, right? Is it audible and visible to all? First chapter. Yes, sir. Now we will take a second chapter. Second chapter, it is related with pump, accumulator, intensifier and valve. हा खूप मोठा चॅप्टर आहे तसं म्हटलं तर. आता पंप मध्ये आपण वेगवेगळ्या टाईपचे पंप बघणार आहे. त्याच्यानंतर accumulator म्हणजे काय, इंटेन्सिफायर म्हणजे काय, त्या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. पंप म्हणजे काय, जो मेकॅनिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन फ्लुइड प्रेशर एनर्जी मध्ये जे डिवाइस करतो त्याला पंप म्हणायचं. accumulator म्हणजे काय, that will store the fluid which is coming from the pump. It is one kind of a reservoir. Intensifier म्हणजे काय, that will increase the pressure which is impossible to get the pressure by using a single pump. At that time, in order to enhance the pressure, we use the intensifier. Then we see the pressure control element, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला कंट्रोल एलिमेंट मध्ये प्रेशर कंट्रोल करावं लागेल, डायरेक्शन कंट्रोल करावं लागेल, फ्लो कंट्रोल करावं लागेल. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हायड्रॉलिक पंप. हायड्रोस्टॅटिक, हायड्रोडायनामिक, डिस्प्लेसमेंट वरती कॉन्स्टंट डिस्प्लेसमेंट, व्हेरिएबल डिस्प्लेसमेंट. कंस्ट्रक्शन जर क्रायटेरिया घेतला तर गिअर पंप, वेन पंप, पिस्टन पंप. लाईकवाईज दीज आर दी डिफरंट टाइप्स ऑफ द पंप. गिअर पंप, एक्सटर्नल गिअर पंप म्हणजे these two pumps are in meshing with each other on an external surface, external tooth profile. हा इंटरनल गिअर पंप. हा जो गिअर आहे ह्याला इंटरनल टीथ आहेत आणि ह्या गिअरला एक्सटर्नल टीथ. हे दोन्ही मेशिंग, सो इट विल बी इंटरनल गिअर पंप. वेन पंप, ह्या वेन्स आहेत, हा रोटर आहे, हा शाफ्ट. ह्या वेन्सला रोटरला रेडियल स्लॉट असतात आणि त्याच्यामध्ये ह्या वेन्स माउंट केलेल्या असतात. ह्या वेनचा एक एंड या केसिंगच्या आतल्या बाजूला टच मध्ये राहतो आणि दुसरा एंड स्प्रिंग लोडेड असतो रोटरशी कनेक्टेड. देर आर टू टाइप्स ऑफ वेन्स अवेलेबल, राइट? बॅलन्स. देन पिस्टन टाइप पंप, रेडियल, ऍक्सियल. मगाशी आपण म्हटल्यासारखं रेडियल पंप, रेडियल पिस्टन पंप. हा कसा ऑपरेट होतो पहा, ऍनिमेशन दिसते तुम्हाला. क्रॅश प्लेट पंप मगाशी आपण पाहिलं. बेंट ऍक्सिस पंप पाहिला. स्क्रू पंप मध्ये दोन स्क्रू आहेत, लेफ्ट हँड अँड राईट हँड. त्याच्यामध्ये फ्लुइड येतं आणि ह्या दोन्हीच्या पॅसेज मध्ये डिस्चार्ज साइडला ट्रान्सफर केलं जातं. These are the some characteristics that will show the performance of the pump. The first characteristic, it is related with the pump discharge pressure and a rate of discharge, delivery and outlet pressure. Likewise, these are the some of the pump characteristics for linear and rotary pumps. This is the characteristics for the centrifugal pump. Now, accumulator. Accumulator are the devices, those are used to store the hydraulic energy in the form of pressurized fluid. Such devices are called as a accumulator. त्याचं क्लासिफिकेशन जर बघितलं तर वेट लोडेड, स्प्रिंग लोडेड आणि गॅस लोडेड. गॅस लोडेड पुन्हा दोन टाइप मध्ये, विदाउट सेपरेटर अँड विथ सेपरेटर. विदाउट सेपरेटरचा टाइप काय, नॉन सेपरेटर गॅस अक्युमुलेटर. आणि विथ सेपरेटरचा ब्लेडर, डायफ्रॅगम अँड पिस्टन. वेट लोडेड अक्युमुलेटर, हे वेट ठेवलेलं आहे. अक्युमुलेटर म्हणजे काय, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंटच आहे. त्याला एका साइडने फक्त ओपनिंग आहे की ज्याच्यामध्ये ऑइल हे तुम्ही स्टोअर करू शकता आणि ह्याच्यावर प्रेशर मेंटेन करण्यासाठी हा जो पिस्टन आहे आणि हा पिस्टन रॉड आहे याच्यावरती तुम्ही वेट प्रोव्हाइड केलंय. इन जनरल सिलेंडर मध्ये पिस्टन रॉड हा लहान असतो, पण अक्युमुलेटर म्हणून कन्सिडर करताना पिस्टन रॉड हा पिस्टन पेक्षा 3 पट मोठा ठेवला जातो. म्हणजे स्प्रिंग रिटर्न प्रोव्हाइड केलेला आहे. हा नॉन सेपरेटरी टाइप गॅस लोडेड अक्युमुलेटर आहे. Gas pressure, pressurize the gas, it will be passing over here.
and fluid it will be passing over, and this will be a steel casing. This is a bladder type accumulator, where this will be the bladder. It will be filled with the pressurized gas. These are the certain positions of a bladder type accumulator. It will show its working. This is the piston type accumulator. Then we see the accumulator and its function. हे आपण तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये पाहिलं पहा. Accumulator as a secondary source, maintain constant pressure, make a pump, right? नंतर दूसरा पार्ट आहे एलिमेंट तो इंटेन्सिफायर. इंटेन्सिफायरचं काम काय आहे? टू इन्क्रीज द प्रेशर इन अ हायड्रॉलिक सर्किट टू अ हायर व्हॅल्यू दॅन दॅट ऑफ द प्रोव्हाइडेड बाय द पंप. म्हणजे पंपनी जेवढं प्रेशर जनरेट होतं त्याच्यापेक्षा जर जास्त प्रेशरची रिक्वायरमेंट हायड्रॉलिक सिस्टीम मध्ये असेल तर अशा वेळेस तुम्ही इंटेन्सिफायर यूज करायचं. आर यू गेटिंग? ऐकू येत आहे का? ओके. येस सर. इंटेन्सिफायर म्हणजे काय? हा एक सिलेंडर आहे, एरिया जास्त आहे, त्याला कनेक्टेड हा दुसरा पॅसेज दिला आहे सिलेंडर. म्हणजे इथं येताना काय येणार आहे? लो प्रेशर हाय डिस्चार्ज, आणि इथून बाहेर पडताना लो डिस्चार्ज हाय प्रेशर. सो इट विल बी मल्टिप्लिकेशन ऑफ द प्रेशर. दिस विल बी अ सिंगल ऍक्टिंग इंटेन्सिफायर. डबल ऍक्टिंग म्हणजे काय? दोन्हीकडून तुम्ही प्रेशराइज फ्लुइड सप्लाय करताय आणि दोन्हीकडून तुम्ही प्रेशराइज्ड फ्लुइड, इंटेन्सिफाइड फ्लुइड मिळवताय. This is the air and oil intensifier that will take a use of air as well as oil. So it will about the first part, that is the pump, accumulator and intensifier. पंप म्हणजे काय? एनर्जी जनरेटिंग एलिमेंट. accumulator म्हणजे काय? एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, फ्लुइड स्टोरेज एलिमेंट. इंटेन्सिफायर म्हणजे काय? इट विल intensify or increase the pressure or energy level of the hydraulic fluid, that is the intensifier. This is the A part of this second chapter. And in B part we are dealing regarding the control element. It may consist of pressure control valve, direction control valve and flow control valve. हे कशासाठी गरजेचं आहे? ऍक्च्युएटरला मूव्ह करण्यासाठी आपल्याला ठराविक डायरेक्शननी किंवा ठराविक अमाऊंटचा किंवा ठराविक प्रेशरचा फ्लुइड आपल्याला ऍक्च्युएटरच्या आयदर साइडला प्रोव्हाइड केलं जावं, करावं लागतं, ज्याच्यामुळे ऍक्च्युएटरची लिनियर ॲज वेल ॲज रोटरी मुवमेंट आपण अचीव्ह करू शकतो. जर तुम्ही प्रेशर कंट्रोल वॉल्व कन्सिडर केले तर प्रेशर लिप वॉल्व येईल, प्रेशर रिड्युसिंग, काउंटर बॅलन्स, सिक्वेन्सिंग आणि अनलोडिंग वॉल्व. फ्लो कंट्रोल वॉल्व मध्ये नॉन कॉम्पेन्सेटेड, प्रेशर कॉम्पेन्सेटेड, टेम्परेचर कॉम्पेन्सेटेड आणि आणखी एक असतो प्रेशर टेम्परेचर कॉम्पेन्सेटेड. डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व मध्ये डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पोर्ट्स आणि नंबर ऑफ पोझिशन हे वेगवेगळे वॉल्व असतील. मग त्यांचं ऑपरेशन वेगवेगळ्या प्रकारचं असेल, मॅन्युअली असेल, सॉलिनॉइड असेल, पायलट असेल, आणि वन मोर दॅट इज अ चेक वॉल्व, डायरेक्टली ऑपरेटेड किंवा पायलट ऑपरेटेड. हा प्रेशर रिलीफ वॉल्व आहे, बरोबर का? प्रेशर रिलीफ वॉल्व कधी वापरतो? यूज टू लिमिट द प्रेशर इन द होल सिस्टीम. म्हणजे कंप्लीट सिस्टीम कुठल्या प्रेशरला वर्क केली पाहिजे ते कंट्रोल करायचं काम प्रेशर रिलीफ वॉल्व. डायग्राम पहा, सिम्बॉल बघा, इथं प्रेशर सेट केलं जातं, ऑलवेज क्लोज पोझिशन मध्ये असतो. जेव्हा त्या सेट प्रेशरला जे काही प्रेशर सेट केलं तेवढं त्याच्यापेक्षा जास्त गेले हा पायलट सिग्नल घेतो आणि ही लाईन जोडली जाते, म्हणजे सरप्लस फ्लुइड रिझर्वायरला पाठवलं जातं. राईट, इथे दिले ऑलवेज क्लोज पोझिशन मध्ये. इथून स्क्रूनी तुम्ही प्रेशर सेट केले, 10 बारला सिस्टीम ऑपरेट झाली पाहिजे कम्प्लीट. जेव्हा प्रेशर वाढत जातं, 10च्या ऐवजी 11 बार होतं, त्यावेळेस हे जे वॉल आहे हा राईटला मूव्ह होईल आणि इथून ते फ्लुइड ड्रेन आउट होईल.
डायरेक्टली ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वॉल्व कसा यूज केला हे दाखवलं याच्यामध्ये. Pilot operated it will take the advantage of orifice, that is a pressure drop across the orifice. This is the pressure reducing valve. It will use to maintain the pressure in a second branch of the system. म्हणजे एका सिस्टीम मध्ये दोन वेगवेगळे ऑपरेशन आपल्याला वेगवेगळ्या प्रेशरला वर्कआउट करायचे असतील त्यावेळेस आपण प्रेशर रिड्युसिंग वॉल्व यूज करतो. राईट, इथे दिलाय हा प्रेशर रिड्युसिंग वॉल्व. हा प्रेशर रिलीफ वॉल्व म्हणजे ही पूर्ण सिस्टीम कुठल्या प्रेशरला वर्क केलं पाहिजे ते हे हा प्रेशर रिड्युसिंग वॉल्व ठरवणार. पण ह्या सिस्टीम मधली आणखी एक ब्रँच आहे की जी ह्या प्रेशरपेक्षा वेगळ्या प्रेशरला वर्कआउट करायची. अशा वेळेस तुम्ही प्रेशर रिड्युसिंग वॉल्व वापरायचं. सिक्वेन्स वॉल्व, कुठलं ऑपरेशन सिक्वेन्शियली परफॉर्म करायचं कशा पद्धतीने त्यासाठी हा सिक्वेन्स वॉल्व आहे. याच्यामध्ये काय केलंय, प्रेशर रिलीफ वॉल्वच आहे along with the check valve, right? Counterbalance valve. This valve, it will allow or avoid uncontrolled movement of the cylinder, right? It will lock the load or hold the load, right? For some time, like lifting a trolley of a tractor or truck. काउंटर बॅलन्स सर्किट आपण पाहिलं त्याच्यामध्ये हा आपण काउंटर बॅलन्स वॉल यूज केला होता. लिफ्टचं उदाहरण दिलं होतं आपण. वरती जाताना काय प्रॉब्लेम येत नाही लिफ्टला, किंवा वरती जाताना एका फ्लोअरला जर ती लिफ्ट थांबवायची असेल तर तुम्हाला काउंटर बॅलन्स वॉल, राईट? किंवा व्हर्टिकल सिलेंडर म्हटलं आपण. लिफ्ट 10व्या मजल्यावरून खाली येते त्यावेळेस त्या लिफ्टचं वजन आहे त्याच्यामधल्या पॅसेंजरचं वजन आहे आणि ग्रॅव्हिटी इफेक्टमुळे लिफ्टचा स्पीड फास्ट असतो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. पण तिला एखाद्या फ्लोअरवरती इन बिटवीन थांबवायचं असेल तर आपल्याला काउंटर फोर्स अप्लाय करणं गरजेचं असतं. त्यावेळेस हा काउंटर बॅलन्स वॉल्व आपण वापरतो. अनलोडिंग वॉल्व सिमिलर टू प्रेशर रिलीफ वॉल्व सारखाच आहे. आता फ्लो कंट्रोल वॉल्व मध्ये पहा. फ्लो कंट्रोल वॉल्व इट विल बी अ फिक्स फ्लो और व्हेरिएबल फ्लो. इट विल बी इंडिकेट्स व्हेरिएबल फ्लो that will use to control the flow rate in a system according to the system design. System design म्हणू शकतो किंवा ऍक्च्युएटरची जी काही रिक्वायरमेंट आहे त्याच्याप्रमाणे फ्लो कंट्रोल करायचं काम हा फ्लो कंट्रोल वॉल्व करेल, राईट? हा नॉन कॉम्पेन्सेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व. त्याच्यामध्ये 3 टाईप आहेत, निडल टाईप, ग्लोब टाईप, गेट टाईप. सिम्बॉलिकली व्हेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल्व हा असा दाखवतो आपण. डायग्राम त्याची दाखवली. निडल ऑपरेटेड. त्याचं पर्टिक्युलर एक्झिक्युशन कसं होतं हे दाखवलं. प्रेशर आणि टेम्परेचर कॉम्पेन्सेटेड. इथं प्रेशर कॉम्पेन्सेट केलं जातं, इथं टेम्परेचर कॉम्पेन्सेट केलं जातं. आणि सिम्बॉलिकली पहा हा फ्लो कंट्रोल वॉल्व आहे. हा एरो म्हणजे व्हेरिएबल फ्लो, वर्टिकल एरो म्हणजे प्रेशर कॉम्पेन्सेट, and like a thermometer that is a temperature compensate. चेक वॉल्व आपण पाहिला हा चेक वॉल्वचा सिम्बॉल. पॉइंटरच्या डायरेक्शननी फ्लो ब्लॉक असतो आणि बॉलच्या डायरेक्शननी फ्लो हा आला असतो. हा फ्री फ्लो वॉल्व आहे. इट विल बी ऍक्ट ॲज अ वन डायरेक्शनल वॉल्व और नॉन रिटर्न वॉल्व. इट ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ नॉन रिटर्न वॉल्व. स्प्रिंग लोडेड हे असू शकतो. पायलट ऑपरेटेड हे असू शकतो. पायलट ऑपरेटेड म्हणजे काय, ही डॉटेड लाईन. त्याच्या कनेक्टिंग लाईन मधील एका साईडचं प्रेशर सेन्स करायचं आणि त्याच्यानुसार याचं ओपनिंग आणि क्लोजिंग या बॉलचं ठरवायचं. आता डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व. डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्वचं काम काय आहे, कुठल्या डायरेक्शननी फ्लुइड पास करायचं. आतापर्यंत आपण बघितलं प्रेशर कंट्रोल वॉल्व, फ्लो कंट्रोल वॉल्व. आता हा आहे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व. डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व मध्ये आपण काय करतो, कुठल्या डायरेक्शननी फ्लुइड पाठवायचं जेणेकरून ऍक्च्युएटरची मुवमेंट त्या पर्टिक्युलर डायरेक्शननी मूव्ह होईल. याच्यामध्ये 2 गोष्टी महत्वाच्या आहेत, पोर्ट आणि पोझिशन. न्यूमरेटर पार्ट आहे तो पोर्ट दाखवतो आणि डिनॉमिनेटर पार्ट आहे तो पोझिशन दाखवतो. आणि पोझिशनने नेहमी स्क्वेअरने आयडेंटिफाय केलेली आहे. जर 2 स्क्वेअर असेल तर 2 पोझिशन, 3 स्क्वेअर असतील तर 3 पोझिशन, 4 स्क्वेअर असतील तर 4 पोझिशन. तसं काही नसतं, 3 पोझिशन्स राहतात. पोर्ट मात्र तुमचे 2, 3 आणि 4 असे व्हॅरी होतात. आता इथे किती 2 पोर्ट आहेत. हा एक पोर्ट आणि हा दुसरा पोर्ट.
तसंच एक पोर्ट दुसरा पोर्ट, पोझिशन किती आहेत? 2. एक स्क्वेअर दुसरा स्क्वेअर, 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल. Likewise, walls are to be classified 2x2. आता इथे किती आहेत? 3 आहेत पहा. एक पोर्ट, दुसरं पोर्ट, तिसरं पोर्ट, पण पोझिशन किती आहेत? 2च आहेत, म्हणजे 3x2 झाला. इथं पोर्ट 4 आहेत, 2 पोझिशन आहेत. इथं पोर्ट 4 आहेत, 3 पोझिशन आहेत. कुठल्या पद्धतीने ते ऑपरेट होतात? बटन ऑपरेटेड, लिव्हर ऑपरेटेड, पेडल ऑपरेटेड. म्हणजे ऑपरेटिंग मेकॅनिझम त्याचे हे सिम्बॉल्स आहेत. इयर ऑपरेटेड, सॉलिनॉइड म्हणजे एक तिरकी रेष आहे, सॉलिनॉइड प्लस इयर, राईट. आता डायरेक्शन कंट्रोल वॉलचं लोकेशन कुठं असावं त्याच्याबद्दल ही माहिती दिलेली आहे, राईट. 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल सिम्बॉलिकली कसं दाखवलंय, राईट. क्रॉस सेक्शनल एरिया त्याचा पूल टाइप. त्यानंतर 3x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, हाऊ इट विल ऍक्च्युएट. आता हे दाखवले P to A, म्हणजे P पासून ते A पोर्टला कनेक्शन आहे, बरोबर आहे का. आणि R काय तुमचा? बंद आहे. आता हे सिम्बॉल म्हणजे काय? A to R जोडला आहे आणि P बंद आहे. Pतून गेला तर इथून फ्लुइड बाहेर पडतंय का? नाही. पण A कडून आलेलं फ्लुइड आहे ते कुठे जात आहे? R कडे. A कडून आलेलं R कडे जाते. P कसं आहे? ब्लॉक. लाईकवाईज हे डायग्राम आणि त्याचे कनेक्शन आपण दाखवलेले आहेत. 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल. सेंटर पोझिशन वेगवेगळ्या टाईपचे असतात. फ्लो सेंटर, ओपन सेंटर, टँडम सेंटर. पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशनला त्या पोझिशन आपण सिलेक्ट करतो. इट ऑल अबाउट द डायरेक्शन कंट्रोल वॉल. म्हणजे तुमच्याकडे जी काही पीपीटी आहे त्याच्यामध्ये चॅप्टर नंबर 2 पीपीटी बी, इट विल बी रिलेटेड विथ द हायड्रॉलिक कंट्रोलिंग एलिमेंट. आता चॅप्टर 3 मध्ये मी इंटेन्शियली फ्लुइड पॉवर सिम्बॉल टाकलेत, कारण तिसरा चॅप्टर हा आपला काय आहे? हायड्रॉलिक सर्किटवर डिपेंड आहे. आणि हे सर्किट ड्रॉ करताना आपल्याला त्याचे सिम्बॉल्स माहीत असणं गरजेचं आहे, राईट. हायड्रॉलिक आणि न्यूमॅटिक सिम्बॉल्स आपण ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेत. सर्कल म्हणजे काय? ट्रायंगल विथ फिल्ड एरो म्हणजे काय? अनफिल्ड ट्रायंगल म्हणजे काय? हायड्रॉलिक फ्लुइड पास होत आहे. हायड्रॉलिकच्या न्यूमॅटिक फ्लुइड म्हणजे काय? इयर, एरो, इन्क्लाइंड एरो, व्हेरिएबल डिस्प्लेसमेंट. आर यू गेटिंग? इज इट विजिबल? हॅलो. येस सर. ओके. मग हे सगळे सिम्बॉल, हे सिम्बॉल, ही स्लाइड पुन्हा तुम्ही व्यवस्थित बघा घरी, कारण हे न्यूमॅटिकचे सिम्बॉल्स आता आपल्याला सेकंड सेक्शन मध्ये गरजेचे आहेत, बरोबर आहे. फिक्स डिस्प्लेसमेंट, युनिडायरेक्शनल पंप. हायड्रॉलिक असेल तर हा एरो आहे, पॉइंटर सर्कलला टच पाहिजे. फिल्ड असेल तर हायड्रॉलिक एकच एरो आहे म्हणजे युनिडायरेक्शनल. त्यात असा क्रॉस एरो नाही म्हणजे काय? फिक्स डिस्प्लेसमेंट. आता न्यूमॅटिक म्हणले की हा अनफिल्ड एरो, इथं वर्किंग फ्लुइड एअर आहे, इथं वर्किंग फ्लुइड ऑइल आहे. लाईकवाईज सगळे सिम्बॉल तुम्ही समजून घ्या. ऍक्च्युएटर याच्यामध्ये काही विषय नाही, हे दोन्हीसाठी सेमच असतात. हे लिनियर ऍक्च्युएटर झाले. डायरेक्शन कंट्रोल वॉलचे हे सिम्बॉल्स आहेत. सर्टन प्रेशर वॉलचे हे सिम्बॉल्स आहेत. फ्लो कंट्रोल वॉलचे हे सिम्बॉल्स आहेत, राईट. फ्लो कंट्रोल वॉल विथ चेक वॉल, प्रेशर कॉम्पेन्सेटेड, प्रेशर अँड टेम्परेचर कॉन्सन्ट्रेटेड, राईट. प्रेशर कॉम्पेन्सेटर, डेंटल, मॅन्युअल, मेकॅनिकल, पेडल, बटन. म्हणजे हे काय? मेथड ऑफ ऍक्च्युएशन ऑफ दी डायरेक्शन कंट्रोल वॉल आहे, राईट. लिव्हर, पायलट, सॉलेनॉइड, सॉलेनॉइड विथ पायलट प्रेशर, राईट. लाईकवाईज accumulatorचे सिम्बॉल आहेत. प्रेशर गेजेस, मेजरिंग डिव्हाइसेस we may call it. In this way, in chapter number 3A ह्याच्यामध्ये मी काय कव्हर केले? सिम्बॉल, की जे तुम्हाला हायड्रॉलिक आणि न्यूमॅटिक मध्ये सर्किट ड्रॉ करताना उपयोगी येतील. आणि जे की आपण कालच्या लेक्चरला घेतलेला
हायड्रॉलिक सर्किट ह्याच्यामध्ये आपण बऱ्यापैकी आता काल पण माझ्यामध्ये मी रिव्हिजन घेतली होते. सिंपल सर्किट कसं आहे, मीटर इन मीटर आउट आणि ग्रीड ऑफ मध्ये काय डिफरन्स आहे, राईट. रिजनरेटिव्ह सर्किट कधी यूज करायचं, सिक्वेन्सिंग सर्किट, सिंक्रोनायझिंग विथ मेकॅनिकल कपलिंग. म्हणजे सिंक्रोनायझिंग सर्किट आहे, दोन्हीचा स्पीड सेम पाहिजे पिस्टनचा इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ दी लोड. काउंटर बॅलन्स मगाशी म्हटलं आपण लिफ्टचं उदाहरण देताना काउंटर बॅलन्स हा वॉल आपण यूज केलाय, राईट. व्हर्टिकल सिलेंडर असेल त्यावेळेस. फास्ट अप्रोच फ्लो ट्रान्सफर म्हणजे काय, एका स्ट्रोक मध्ये 2 स्पीड. वेगवेगळ्या हायड्रॉलिक सर्किट पाहिले आपण, ग्राइंडिंग साठी, मिलिंग साठी, शेपिंग साठी. नंतर हायड्रॉलिक मोटर हा सेकंड टाइप ऑफ ऍक्च्युएटर. पहिला काय, लिनियर ऍक्च्युएटर मध्ये आपण सिलेंडर पिस्टन पाहिलं, आणि दुसऱ्यामध्ये काय पाहतोय आपण, रोटरी मोटर्स. लाईकवाईज ब्रेकिंग, रिप्लेसिंग, clamping circuit, braking system. So in this way, our third chapter is over. So up till now we have covered the first section. It will include the hydraulics. Now I request all the, okay, you are sincere one, right? A division student, write your roll number. Over. Now B division student, write your roll number. Okay, is it over for A division and B division? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Over, So, Bol, right? So we will stop over here. If you have any query, you ask, you call me, right? Yes? Yes, Bola. Okay, we will stop over here because you have to go for another lecture, right? Thank you.